सत श्री अकाल, मैं रीनाती मान। तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते लैके हाज़र हां पंजाब बुलेटिन। सब तो पहले एक नज़र मारांगे अज दीआं अहम सुर्खियां ते। विधान सभा च जोरदार होई बहस। पिछली सरकार ते हरजोत बैंस ने साधिया निशाना। जेल दे विच अंसारी नूं दिता जा रहा है VIP ट्रीटमेंट। बीबी कमलदीप कौर ने फेसबुक ते पोस्ट की सांझी। सुखबीर सिंह बादल दा अस्तीफा मंगण वालियां नूं दिता जवाब। कहा बादल ने प्रचार दौरान बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी कीती सी गल। सिमरनजीत सिंह मान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मां दे बेटे ने फेसबुक ते जानकारी की सांझी। सिमरनजीत सिंह मान 7 दिनां लई होए एकांतवास। सोनिया गांधी दे निजी सकत्तर ते बलात्कार दा मामला दर्ज। महिला ने झांसा दे के बलात्कार करन दे लगाए इल्जाम। माधवा ने दोषां नूं दस्सिया झूठा। हुण खबरां विस्तार नाल। गल करांगे विधान सभा सैशन की, जिस दे विच बजट नूं लैके लगातार विरोधी पार्टियां दे वल्लों तंज कसे जा रहे हैं। उत्थे ही जेकर गल की जाए हरजोत बैंस की, तो उन्हां दे वल्लों विधान सभा दे विच मुख्तार अंसारी का मुद्दा चुक्या गया, जिस नूं लैके प्रताप सिंह बाजवा दे नाल उन्हां दी तिखी नोक चोक हुई। पंजाब विधान सभा के बजट इजलास की कार्रवाई दौरान माइनिंग विभाग के मंत्री हरजोत सिंह बैंस और कांग्रेस के विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा आपस में भिड़ गए। हरजोत बैंस ने कहा कि भारत के नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी नूं 2 साल 3 महीने पंजाब की जेल के रखा गया तो उससे जाली FIR की गई, पर उससे कोई चलान नहीं होया। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी नूं रोपड़ जेल च रखा गया और जिस बैरक च 25 बंदे आने चाहिए सी, उस बैरक च उसनूं VIP ट्रीटमेंट दिता गया ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। एक जाली FIR करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 परचे से यूपी ते एक जाली FIR करते उस FIR दे विच कोई चलान नहीं होया सर। उस FIR चों डिफॉल्ट बेल नहीं लई सर। ते इन्ना ही नहीं सर, this is very important, this is related to law and order of Punjab। Let me finish, this is very important। This is very important, sir. This is related to law and order of my state. Let him complete. This is related to law and order of my state. Let me complete, sir. This is very important. Let him complete. Sir, 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। He was given a VIP treatment। ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਨ यूज किते होंगे, किन्ने गैंगस्टर पैदा किते होंगे। Not only this, then it also joins, then it also puts burden on, then it, sir, not only this, let him speak sir, सुन लो, इत्थे बजट भी आ गया सर, इत्थे बजट भी आ गया। This is very important, this is very important sir, इत्थे बजट भी आ गया सर। यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया, 26 वारी पंजाब ने सुनिया नहीं। देन द यूपी गवर्नमेंट फाइल्ड अ रिट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुख्तार अंसारी नूं बचाउण दे लई। सर सीनियर एडवोकेट जिहदी 11 लाख रुपया पेशी दी फीस सी, 11 लाख रुपया एक दिन दी फीस सी, 55 लाख दा बिल अज सानूं आया होया। 55 लाख रुपया असीं क्यों दईए एक गैंगस्टर नूं रखण दे लई? इंपॉर्टेंट है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाजपा ने तिखी बहस करते हुए कहा कि हरजोत बैंस किसी मुहल्ला क्लीनिक च नहीं सगों पंजाब विधान सभा दे विच बैठे ने। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। गल करांगे भाई बलवंत सिंह राजोआणा दी भैन बीबी कमलदीप कौर राजोआणा, जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट ते पोस्ट सांझी करके जिन्हां दे वल्लों सुखबीर सिंह बादल के अस्तीफे की मंग की जा रही है, उस नूं लैके जवाब दिता गया, जिहदे विच बीबी कमलदीप कौर का कहना है कि चोण प्रचार के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ही चर्चा की सी। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ 10-12 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ MP ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾमले 'ਚ ਹੁਣ सुनवाई 11 जुलाई ਨੂੰ होगी। सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस के अंदर में मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई के लिए आज उनके फादर श्री रविंद्र कुमार जी के द्वारा हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन फाइल की, जिसके अंदर आज मेंशनिंग करते हुए हमने 13 जून को जो मानसा कोर्ट से पंजाब पुलिस ने गलत तरीके से मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई के लिए अरेस्ट वारंट हासिल किया, उसको चैलेंज किया है। इसके अलावा जो 14 जून को पटियाला कोर्ट के अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने ट्रांजिट रिमांड के लिए इनको ऑर्डर दिया, उसको भी हमने चैलेंज किया है। और इनकी अरेस्टिंग को इलीगल हमने सामने से बांधते हुए उसको भी हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया है। हमने बाकायदा इसके अलावा अपनी ग्राउंड्स में बताया है कि किस तरह से पंजाब पुलिस बार बार वॉयलेशंस कर रही है और उसके अंदर में हमारे क्लाइंट को गलत तरीके से रात को ही प्रोड्यूस किया जाता है और उसको किसी प्रकार की कोई भी कानूनी सहायता ना मिल पाए, इसलिए वहां पे किसी भी वकील की मौजूदगी जो है उसका वॉयलेशन हो रहा है। इसके अलावा हमने परमवीर सिंह सैनी, वसी बलजीत सिंह, एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका वॉयलेशन पंजाब पुलिस कर रही है।
जिसमें इंटेरोगेशन के अंदर प्रूफ की प्रॉपर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उसका वॉल्यूशन हो रहा है, उसका हवाला दिया है। इसके अलावा डीके बासु जो लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर में बाकायदा बताया गया कि कोई थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसका भी वॉल्यूशन किया जा रहा है पंजाब पुलिस के द्वारा। इसके अलावा जो मानसा कोर्ट के अंदर में जो वहां की वकीलों की बार एसोसिएशन है, उन्होंने बाकायदा एक रेजोल्यूशन जो पास किया हुआ है कि कोई भी वकील कोई भी कानूनी सहायता इस केस में नहीं करेगा, वो भी उसके कानूनी अधिकार का एक वॉल्यूशन है, उसका भी हवाला हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। इसके अलावा हमने जो है अपनी प्रेयर के अंदर बोला है कि इन सारी वॉल्यूशंस का जो करने के बाद जो पंजाब पुलिस है वो हमारे क्लाइंट को एक फॉल्सली इम्प्लीकेट करी इस केस के अंदर में, इसको तुरंत वहां से पंजाब पुलिस को ये आदेश दिया जाए कि उसको तुरंत तिहाड़ के अंदर में दोबारा वहां पे सपुर्द करें और इसके सारे वॉल्यूशंस को रोका जाए। हमारी सारी बातों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो रिट पिटीशन है उसको आज एडमिट कर लिया है और हमारी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है 11 जुलाई के लिए फिक्स कर दी गई है। मेरे लीगल एसोसिएट श्री संग्राम सिंह सहवन साहब ने आज सुबह मेंशनिंग की थी और उस मेंशनिंग को अलाउ करते हुए हमारी नेक्स्ट डेट ऑफ जो हियरिंग है वो 11 जुलाई के लिए फिक्स कर दी गई है। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ 1 ਦਰਜਨ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ है। 6 तारीख को दोबारा हम कोर्ट में पेश करेंगे। 6 तक है पुलिस सर, और रिमांड। भी कोई क्लासेस हो सकते हैं? नहीं देखो अभी ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम इंटेरोगेशन करेंगे, हम लेके ही आए हैं रात, तो उसके बाद ही आपको बता सकते सर, कौन से केस में इसको लाया गया यहाँ पर? हैं। राणा कंदोवालिया केस है, जो मर्डर केस है मजीठा रोड पुलिस स्टेशन का, उसमें लेके आए। सर, क्या नाम है उसका जो धमकी लग रही है लीडरों को, उसमें भी है? देखो उसमें हम देखेंगे किसका क्या पार्ट है, वो तो अलग से इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, वो हम सारे देखेंगे। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ PP ਮਾਧਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ M ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ PP ਮਾਧਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਗਰ PS ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਧਵਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਬਲਾਤਕਾਰ 506 ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PP ਮਾਧਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। DCP M ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੁਲਿਸ 71 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀ ਮਾਧਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। FIR ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਧਵਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀਪੀ ਮਾਧਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ SYL ਗੀਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਂ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ 100 ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਅਗੇ 2 ਘੰਟਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੋ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਖਬਰਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ B.Tech ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜਾ 295 ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਲੱਗੇ 295 ਔਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੁੰਮ ਪਾਈ। ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਖਾਸ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,853 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, 179 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੁਆ ਗਈ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਗ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਗੋਇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ PGWP ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ PGWP ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ PGWP ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾ ਰੋਕੇ ਨੇ ਜੋ ਅਕਸਰ PGWP ਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ PGWP ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਉਪਾਅਯੋਗ PGWP ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ PGWP ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ PGWP ਧਾਰਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 88,000 ਤੋਂ ਵੱਧ PGWP ਧਾਰਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਤੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਮਈ 1947 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਐਵਾਰਡੀ ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮਿਊਨਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1972 ਦੇ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1976 ਦੇ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮਾਧਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਝੂਠਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।